بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آدمی کو آپ جانتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ نے اس کا فوٹو دیکھا ہوگا یا کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو ضرور آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ میں نے بھی اس کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں۔ اس آدمی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ اس آدمی کا پورا نام سید ظریف احمد چشتی ہے، جس کا ابھی پرسوں 5 جولائی رات 7 بجے ناسک ضلع کے یولا تعلقے میں چنچوڑی گاؤں MIDC علاقے میں اس کے ڈرائیور اور مریدوں نے مل کر اس کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دی، جس کی تاب نہ لا کر یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق پہلے تو مارنے والے قاتلوں نے بدحواسی میں خون میں لت پت باڈی یعنی لاش کو لے کر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ثابت ہوئے تو پھر انہوں نے لاش کو وہی چھوڑ کر وہ فرار ہو گئے۔ اصل میں اس بابا کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے تھا۔ یہاں پر وہ ریفیوجی بن کر آیا تھا اور اس کی عمر صرف 30 سال تھی، بالکل نوجوان، اور پچھلے 4 سالوں سے یہ بھارت میں رہ رہا تھا، الگ الگ علاقوں میں یہ رہا۔ لیکن واردات کے دن یہ صبح 11 بجے یولا پہنچا اور اپنے قاتلوں کے ساتھ ہی اس نے یہ کھانا بھی کھایا دوپہر کا، لیکن یہ اس کی زندگی کا آخری کھانا ثابت ہوا۔ اور کمال کی بات آپ سنیے، آپ کو تعجب ہوگا، یہ لوگوں کو موت سے بچانے کا نسخہ بتاتا تھا، موت کو ٹالنے کا وظیفہ بتاتا تھا۔ آپ خود سنیے۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ 150 سالوں تک کیسے جیے، 150 سال کی عمر کیسے ہو اور 150 سال تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، وہ یہ بھی نسخے اور وظیفے اس کے بتاتا تھا۔ آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ اور فیوچر کے بارے میں یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یعنی غیب کی خبریں بھی یہ دیا کرتا تھا اور لوگ اس پر یقین بھی کرتے تھے، پھولوں کی بارش کرتے تھے۔ کئی ویڈیوز ایسے ہیں اس کے کہ لوگوں نے اسے پھولوں میں ڈبو دیا، اس کے اوپر پیسے نچھاور کیا کرتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے اس نے 4 سال کے اندر کروڑوں کی پراپرٹی بنا لی۔ ابھی تو صرف 2 کروڑ کی پراپرٹی سامنے آئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ دنیا کو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والا یہ بابا اپنی غیب کی باتیں یعنی اپنا مستقبل اس کو پتا نہیں چلا یا وہ پتا نہیں کر سکا، اس لیے اس کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا نکلا۔ اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، 1 نمبر کا کذاب ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کوئی بھی بابا، کوئی بھی عامل، کوئی بھی عالم اور کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو جانے دو، اس کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ موت کے نسخے کو یعنی موت کو ٹالنے کا نسخہ بتانے والے اس بابا کو موت نے اچک لیا اور اس کو پتا بھی نہیں چلا۔ سوچئے، جو موت کو ٹالنے کے نسخے بتاتا تھا، غیب کی باتیں بتاتا تھا، کیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرا ابھی مرڈر ہونے والا ہے؟ لیکن نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ ایسا ہوتا تو وہ خود کیوں موت کے منہ میں جاتا؟ اور 150 سال تک جینے کا نسخہ اور وظیفہ بتانے والا خود نوجوانی کے اندر 30 سال کی عمر میں مارا گیا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، مریخ پر پہنچ گئی، ایجوکیشن، پڑھائی، تعلیم اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا، لوگ پہلے سے زیادہ ہوشیار اور ایجوکیٹ ہو گئے۔ مگر ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر دنیا میں بے وقوف نہ ہو تو مکار اور چالاک لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بابا ظریف بابا خود کا ذکر کرنے کا یعنی خود کے نام کا ورد کرنے کے لیے بھی بولتا تھا اور کہتا تھا کہ فلانے نے اتنے بار یا ظریف بابا کہا تو اس کو اتنے ڈالر کا اور اتنے پیسے کا فائدہ ہو۔ لیکن یہ شخص 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے
उसको $1.5 गैब से आ गया। यह वीडियो फारसी में है, पर्शियन में है, आप लोग खुद सुन ले। जिसको फारसी उसको आते हैं उसको समझ में आ जाएगा। हद होती है जहालत की, ये अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास और तोहम परस्ती के चक्कर में ये बाबा लोग और नकली आमिलीन करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और उनके मुरीदीन गरीब के गरीब ही रहते हैं। जिनके लिए ये नुस्खे देते थे उनको अमीर बनाने के लिए, लेकिन वो तो अमीर बनने से रहे, लेकिन ये बाबा ही अमीर बन जाते हैं। इसी अंधविश्वास के चक्कर में मैं शायद तफसील से आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इसी अंधविश्वास और बाबा लोग के चक्कर में और नकली आमिलीन के चक्कर में अभी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले की बात है, सांगली जिले में एक गांव में एक ही फैमिली के 9 लोगों की जान चली गई। ऐसी ही एक नकली बाबा ने और नकली आमिल ने उस फैमिली से 1 करोड़ रुपए लिए कि वो खजाना ढूंढ कर और तलाश करके देगा, और लेकिन जब 1 करोड़ रुपए ले लिए, खजाना तो मिलने से रहा, गैब की बात है और जमीन के अंदर क्या है ये तो सिर्फ जो है अल्लाह को मालूम है। लेकिन वो इस चक्कर में आकर 9 लोग, फैमिली के 9 लोगों को उस बाबा ने और उसके ड्राइवर ने मिलकर पूरी फैमिली को जिसमें औरतें भी हैं, उसको मौत के घाट उतार दिया। अरे भाई, हमारी जबानें सूख गई, दांतों तले पसीना आ गया आप लोगों को समझाते समझाते कि इन नकली आमिलीन, इन बाबाओं के चक्करों में न पड़े। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है। सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अपनी मुरादें और अपनी मुश्किलों को दूर करने वाला और अपनी मुरादों को पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। ये नकली बाबा, ये नकली आमिलीन और इस तरह के जितने भी नकली पीर फकीर जितने भी होते हैं, ये सिर्फ लोगों को लूटने के लिए होते हैं। ऐसे हजारों वाकयात सामने आ चुके हैं, और मीडिया में सोशल मीडिया में आए दिन आते रहते हैं। लेकिन आज भी आमिलीन के घरों के बाहर या उनके जहां भी उनके ठिये होते हैं, लोगों की कतारें हैं, खास करके औरतों की। इन लोगों के सामने लंबी लंबी कतारें और भीड़ लगी रहती है। और इस बाबा के बारे में एक बात और बता दूं, यह बाबा बिल्कुल लेटेस्ट था, अपडेटेड वर्जन था। सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, यहां पर इसके चैनल थे बाकायदा। यूट्यूब पर तो आप देखें 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है, यानी सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पर भी हजारों उसके फॉलोवर हैं, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहता था, और उसके ऊपर तरह तरह के जो है वो तमाशे किया करता था, और लोग उसको सर पे उठाकर घुमा करते थे। 4 सालों के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। और किसने दिया? देखिए, ग्राहक है तो दुकान है, ग्राहक नहीं तो दुकान नहीं। आप ग्राहक बनते हैं तो दुकानें ऐसी खुलती रहेगी। ये एक बाबा गया, हजारों बाबा जिंदा है और लाखों बाबा आने वाले हैं। अगर आप ग्राहक बनने के लिए तैयार है और अपनी हलाल की कमाई, खून पसीने की कमाई इनके ऊपर लुटाने के लिए तैयार है, तो ऐसे बाबा बहुत तैयार हो रहे हैं, नए नए आते रहेंगे। और ये बाबा हर मजहब, हर धर्म में होते हैं। इस तरह के बेवकूफ बनाने वाले और इस तरह का जो है यानी तमाशा करने वाले और लोगों को पागल बनाकर पैसे ऐंठने वाले, तो इनसे होशियार रहे, अलर्ट रहे। मेरी बहनों, मेरी माओं और मेरी बेटियों, इन बाबाओं के चक्करों में आप न पड़े। आपको परेशानी देने वाला अल्लाह है, तो उसका हल भी अल्लाह को मालूम है। इनके चक्कर में पड़ेंगे तो जिंदगी तो बर्बाद होगी होगी, माल बर्बाद होगा तो होगा ही, इज्जत बर्बाद होगी तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मसला आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर गुनाह को माफ करने का वादा किया है। अगर मैं चाहूं तो मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क, अल्लाह की जात में शिर्क कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए इन नकली बाबाओं के और इन नकली आमिलों के चक्करों में पड़ना यह शिर्क है। इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये बाबा का कत्ल और ये बाबा की हिस्ट्री जानकर बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होगी। अगर वो समझदार है तो
ورنہ اگر کسی نے سوچ ہی لیا ہے سوسائڈ کرنے کا تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔